السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور آپ کو سب سے پہلے نیا سال کی مبارکباد کہ یہ آنے والا سال 2021 ہمارے لیے خیریت عافیت کا سال ہو، صحت ہم سب کی برقرار رہے اور ہم سب اس سال میں جو پریشانیاں ہم نے 2020 میں اٹھائیں، ان پریشانیوں سے، ان تکالیف سے ہم محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے پریشانی، دکھ اور غم سے دور رکھے، آمین۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس لکھواؤں گی منتھ آف جنوری کا اسلامیات کا، اور یہ میں نے آپ کو بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نصاب برائے ماہ جنوری۔ صحیح ہے، اس میں آپ کو ایک سبق جو ہے وہ آپ کو کرواؤں گی اور سبق کا نام ہے مسجد کی اہمیت اور احترام۔ یہ سبق جو ہے صفحہ نمبر آپ کی کتاب کے 31 سے 35 تک ہے، اور اس میں اس کے سوال جواب ہوں گے، خالی جگہ ہوں گی، سرگرمیاں ہوں گی اور یہ کام آپ کو کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے مسجد کی اہمیت اور احترام۔ مسجد، آپ کو پتہ ہے مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں، مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر روز کی، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح ہے، اب ہم اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 31 نکالیں گے۔ آپ کی کتاب ہے یہ، اور ہم صفحہ نمبر 31 جو ہیں وہ اس پہ جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولیے، یہ رہا، آگے جو ہے وہ آپ کا سبق آتا ہے، یہ رہا، مسجد کی اہمیت و احترام۔ صحیح ہے، مسجد آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور جو ہے یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ صحیح ہے، آج ہم اس کا صفحہ نمبر 31 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں 3-1-31، یہ پیج آپ کا کتاب میں یہ میں نے کھولا ہوا ہے، آپ بھی اس کو کھولیے اور اس سبق کو میں پڑھوں گی اور آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ مسجد کے معنی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ لفظ مسجد جو ہے اس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ عام زبان میں یعنی کہ عام بول چال میں مسجد اس عمارت کو کہتے ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا انتظام ہو، یعنی کہ وہاں پہ ایسی عمارت جہاں پہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وہاں رہنے والے لوگ وہاں پر آئیں، وہاں پہ انتظام ہو، وہاں پہ دریاں بچھی ہوں، جا نمازیں ہوں، صحیح ٹوپیاں ہوں، وضو کا انتظام ہو، ایسی جگہ کون سی ہے؟ ایسی جگہ مسجد ہے۔ صحیح ہے، اور جہاں سے مؤذن کون ہوتا ہے؟ جو اذان دیتا ہے۔ آپ نے سبق اذان میں مؤذن کے بارے میں آپ نے جانا تھا، مؤذن جو 5 وقت اذان دیتا ہے، جہاں سے مؤذن محلے والوں کو اذان دے کر نماز پڑھنے کے لیے بلائے۔ صحیح ہے، مسجد سے اذان بلند ہوتی ہے اور پھر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگتے ہیں، اور پھر امام جو ہے جب کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر امام جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں کم از کم ایک مسجد تو ضرور ہوتی ہے۔ ہر آبادی میں، ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے جہاں پہ اس محلے میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے، یعنی کہ ہر مسلمان
کی ज़िंदगी में मस्जिद की बहुत अहमियत है। जो मर्द मुसलमान हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना की नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन बहुत फजीलत है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की, वो पढ़ने जाते हैं। मस्जिद तामीर करना, उसे कायम और आबाद रखना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है तो उसमें मोहल्ले के लोग ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो इसके बारे में मस्जिद आपसे सवाल करेगी कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में मौजूद थी और तुम वहाँ पे नमाज़ पढ़ने नहीं आए। तो अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और आपसे सवाल किया जाएगा कि आप मोहल्ले की मस्जिद में क्यों नहीं जाते थे नमाज़ पढ़ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत फरमाई, तो मदीने पहुंचकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तामीर की जो मस्जिद नबवी के नाम से मशहूर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत की तो आपने वहां पे पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद नबवी है, जो इस्लाम की मशहूर मस्जिदों में से है, मशहूर मस्जिद है। और मुसलमान यहाँ पर ज़रूर नमाज़ पढ़ते हैं जब हज के लिए जाते हैं। और यहाँ मस्जिद नबवी में के साथ एक हुजरे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर दफन भी हैं। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए सिर्फ़ इबादत करने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ मुसलमानों की दीनी तरबियत भी की जाती थी। मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, इबादत नहीं की जाती थी, बल्कि यहाँ पर आप सल्लम दीनी तरबियत भी मुसलमानों ही करते थे। उनके मसाइल को सुनते थे, उनके मसाइल को हल करते थे और उनको जो है सही मशवरे, सही बातों की तरफ हिदायत करते थे। और सियासी और माशरती मसाइल पर भी फैसले किए जाते थे। और जो लोगों को सियासी और माशरती और समाजी मसाइल दरपेश होते थे उनको भी आप हल करते थे। लिहाजा मस्जिद नबवी मुसलमानों का एक अहम मरकज़ बन गई। इसलिए आप सल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी मुसलमानों का एक अहम मरकज़ बन गई थी। सफ़र हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद क़ुबा कायम की। जब आप सल्लम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे और सफ़र में थे तो आपने एक मस्जिद क़ुबा भी इस्लाम की जो पहली मस्जिद थी वो कायम की। रास्ते में मक्के से मदीने की तरफ सफ़र करते हुए ये मस्जिद आती है जहां आप नमाज अदा किया करते थे। मस्जिद की अहमियत और एहतराम का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की सफाई का काम अपने ज़िम्मे ले लिया करते थे। यानी कि जब मस्जिद बनती है तो वहाँ की सफाई भी की जाती है, झाड़ू भी दी जाती है, वहाँ की दरियाँ और चादरें और जानमाज़ें बिछाई जाती हैं, इन तमाम चीज़ें काम किए जाते हैं वहाँ। तो इन बातों में भी आप सल्लम हिस्सा लिया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी खजूर के पत्तों से साफ़ कर दिया करते थे। आप सल्लम क्या करते थे कि मस्जिद नबवी को खजूर के पत्तों की जो टहनी होती थी उसको लेकर उससे साफ़ कर दिया करते थे मस्जिद को। इस तरीके से आप सल्लम जो थे मस्जिद की सफाई किया करते थे और जो है वहाँ पे होने वाले कामों को भी अपने ज़िम्मे ले लिया करते थे। ये नहीं कि सारे काम सहाबा कराम करें, बल्कि आप सल्लम भी कर दिया करते थे। तो मस्जिद जो है वो मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है और हर मुसलमान मस्जिद में मुसलमान मर्द जो हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ जुम्मा पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और मस्जिद जो है वो नमाज़ पढ़ने की, सजदा करने की जगह का नाम है। सही है। आपने ये सबक मस्जिद का अदब, मस्जिद की अहमियत और एहतराम आपने सफ़ा नंबर 31 पढ़ा। इसको आपने जो है वो रीडिंग करना है। आपका होमवर्क मैं आपको दूंगी, इस पेज की आपने रीडिंग करनी है और सबक का टाइटल पेज अपनी कॉपी में बनाना है। मस्जिद की अहमियत और एहतराम का टाइटल पेज आपने अपनी कॉपी पर बनाना है। ये 2 काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। सही है। फिर आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, कल जो आपकी क्लास होगी। अभी जो है आपने मस्जिद की अहमियत और एहतराम का पेज नंबर 31 पढ़ना है
اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کاپی پہ ٹائٹل پیج بنانا ہے. صحیح ہے. سلیبس تو آپ نے یہ سلیبس جو ہے آپ کا ماہ جنوری کا نصاب برائے ماہ جنوری، اس کا اسکرین شاٹ آپ کو لیکچر کے ساتھ مل جائے گا. اس کو آپ اتار لیں گے. یہ ایک سبق جو میں نے آپ کو ابھی پڑھایا ہے. صحیح ہے. اور اب میں آپ کو ڈائری لکھوا رہی ہوں. ٹائٹل میں آپ مسجد کی تصویر بنا سکتے ہیں، مسجد نبوی کی، یا کوئی بھی جو آپ کو مسجد آپ کو آسان لگے مسجد کی تصویر، وہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. لائن ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو میں ٹھیک کر دیتی ہوں. اوکے کلاس 3، اب دیکھیں یہ میں نے آپ کی ڈائری آپ کی لکھ دی ہے. سبق مسجد کی اہمیت و احترام، پیج 31 پڑھنا ہے اور کاپی میں ٹائٹل بنانا ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے کام جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے. احترام کا پیج 31 پڑھنا ہے اور کاپی میں ٹائٹل بنانا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صحیح ہے. پیج 31 پڑھنا ہے اور کاپی میں ٹائٹل بنانا ہے. اب آپ کا لیکچر نمبر 8 یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.